वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु स्वामी अज की इस गुरमत सैशन विच गुरमत क्लास विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। ਸੋਦਰ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਰਲੇਖ ਸੋਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो ये सेवा वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी कर रहे हैं। मैं वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਰ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ।
से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सालाहन तुध जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी, तप तपै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू नहीं को जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वर्तै जी, तू आपे कर सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जाड़ोई। वाहिगुरू जी। गुरु प्यारिओ, आप जी ने इस शब्द का पाठ सरवण किया है। इस शब्द का सिरलेख है राग आसा महला चौथा, सो पुरख। आसा राग विच चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी का आप जी के मुखार बिन तो उचारण ये शब्द, जिसनों ये सिरलेख दिता गया है, सो पुरख। ये सो पुरख इस शब्द के पहले दो शब्द हैं। जिस तरह सो दर का सिरलेख उस समूह के पहले शब्द के पहले जो शब्द सन सो दर, उस तो वो दिता गया सी। क्योंकि जदों असीं शब्द याद करते हाँ, कोई निशानी रखनी होंदी है तो इसे तरह ही रखी जाती है। तो ये एक किस्म नाल सतगुरु जी ने भी इस ढंग उत्ते इस सिरलेख दे के मोहर लगा दी है। इसे करके इस समूह नूं सो पुरख का समूह कहा जाता है या सो पुरख वाले शब्द कहा जाता है। जिवें कि आपने सरवण किया है, अज का शब्द कुछ बाकी शब्दों नालों लंबेरा है, 5 पदियां का शब्द है। आओ सतगुरु जी अगे अरदास करिए कि आप समर्था देन, इस शब्द की विचार अज संपूर्ण करने की समर्था देन। तो आओ विचार आरंभ करिए। सो पुरख निरंजन। सो का भाव है ओ, ते पुरख का भाव है असी अर्थ करते हाँ ओ अकाल पुरख जो सर्व व्यापक है, सब थां समाया होया है, हरेक शरीर विच व्यापक है। ते निरंजन का अर्थ है निरअंजन। अंजन तो भाव असी कालख तो लेंदे हाँ, जिथे इथे इसका अर्थ जो है वो माया तो है। निरअंजन, निरंजन का अर्थ है कि वो प्रभु जो माया तो रहत है, भाव माया की पहुंच तो परे है। हर पुरख निरंजन, हरि सर्व व्यापक ते निरंजन। हर अगमा, अगमा का अर्थ है अगम। गम का अर्थ है किते पहुंचना, भाव अगम का अर्थ है कि वो पहुंच तो बाहर है। अगमा, अगम, अपारा, अपारा, वो जिसका पारले बन्ने का असी अंदाजा नहीं ला सकते। पार किथे है ओदा वो पता नहीं, तो उन्होंने असी अपारा कह दिता या अपार कह दिता। भाव वो बेअंत है जिसका असी अंत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो परमात्मा, वो प्रभु जो सारे जीवां विच व्यापक है,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚूंकि ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਸਾਧਾਰਨ ਹਨ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਾਵ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ। ਤੋ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਾਤਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜ਼ਕ। ਤੇ ਸਭ ਜੀ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਤੁਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਠਾਕੁਰ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਵ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੀ
सानू जीवन शक्ति देने वाला है, साडे अंदर बैठा सानू जीवन की शक्ति दे रहा है। ਤੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो तेरे बिना है अकाल पुरख, उस हरि तो बिना साडी कोई हस्ती नहीं है। क्या नानक जंत विचार, हे नानक जीव उस हरि तो बिना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। तो इस शब्द ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। तो आप जी ने शब्द का आरंभ वाहिगुरु जी के गुणों की गल की है। पुरख भाव सर्व व्यापक, फिर सतगुरु जी ने अगमा अगम अपारा, फिर सिरजनहारा हर सच्चे सदा थिर रहने वाले सिरजनहार का गुण दसिया है। फिर सब जी तुम्हारे जी, तेरे ही कीते हुए सारे जी हैं, तू सब का रचनहार है। फिर जिया का दातारा, सब का दातार है। फिर सब का दुख विसारणहारा, सब दुख विसारणहारा, तू सारे दुख दूर करने वाला है। आप ही ठाकुर है, आप ही सेवक है, क्योंकि सब दे विच तू है, ते तेरे तो वखरे किसी जीव की कोई हस्ती नहीं है। तो सतगुरु जी ने जिस अकाल पुरख प्रभु जी के गुण गान की सानू प्रेरणा की है, उस अकाल पुरख के गुण दसे हैं। गुण गान लई प्रेरणा की है, उहदा स्वरूप जिहड़ा है बेअंत गुणा वाला है। क्योंकि ये कुछ कुछ पंक्तियां दे विच सतगुरु जी ने जिन्हां गुणां दा जिक्र किया है, वो गुण भी बहुत वड्डे हैं। जे असीं उन्हां नूं समझण दी कोशिश करनी शुरू करिए तो ये अनगिनत गुणां वर्गे हो जाते हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं कि इन्ना वड्डा खजाना है, असीं उहदा अंदाजा नहीं लगा सकते कि किन्ने कुछ गुण हैं। तो अजिहे अकाल पुरख दे गुण गान दी, उस दे नाम सिमरन दी सतगुरु जी सानू प्रेरणा कर रहे हैं कि असीं इस अकाल पुरख नाल जुड़ना है, जिहदे गुण सतगुरु जी ने सानू दसे हैं। हुण अगे सतगुरु जी फरमा रहे हैं, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। घट घट भाव हर शरीर दे विच, घट का अर्थ है शरीर। वैसे घट का असली अर्थ तो घड़ा हुंदा है, पर चूंकि अकाल पुरख साडे अंदर बैठा है, जिवें घड़े विच समाया हुंदा है, पानी समाया हुंदा है, उस तरह अकाल पुरख दे निवास का स्थान है साडे अंदर। तो घट घट अंतर साडे अंदर है, साडे विच है। सर्ब निरंतर जी, सर्ब भाव सारे, ते निरंतर भाव निरअंतर, बिना किसी फर्क दे एक रस असीं कह लईए। वो सारियां दे विच एक रस मौजूद है। वो सारियां दे अंतर सर्ब निरंतर, वो सब दे अंदर है। और अंदर ये नहीं कि कोई रंग दे फर्क दे नाल, जात दे फर्क दे नाल, कद दे फर्क दे नाल, गुणा दे फर्क दे नाल, नस्ल दे किसी भी फर्क दे नाल आपां कहिए, सर्ब दे विच आ गया कि सारियां दे विच बराबर एक रस समाया होया है। कोई फर्क नहीं है, वो सब थां ते व्यापक है। हर एको पुरख समाना, एको भाव ओ ही, वो अकाल पुरख ही सब दे विच, वो जो सर्व व्यापक है, वो ही सब दे विच बैठा है। तो हरेक शरीर विच व्यापक है, सारियां दे विच एक रस मौजूद है, ते तू ही इको, तू ही सारियां दे विच समाया होया। पर एक दाते एक भिखारी जी, एक दाते हैं, दाते भाव दाता देन वाले या दानी हैं, ते एक भिखारी दाता मंगण वाले भाव भिखारी मंगते हैं। तो समाया ते उही अकाल पुरख है सब दे अंदर। उन्हां विचों कोई दाते हैं ते कोई भिखारी हैं, कोई दान देन वाले हैं, कोई दान लैण वाले हैं। है अकाल पुरख ही है सब दे अंदर, सारे उसे दे ही रूप हैं। सब तेरे चोज विडाणा, ये सारे चोज, ये कौतक, ये तमाशे, ये तेरे ही हैं। विडाणा भाव
ਅਚਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਡਾਣਾ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਵਖਾਣ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਾਲਾ, ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੇਵੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਾ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਫਲ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਮਾਤਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਣ ਕਹੋ ਹਰ ਲਓ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਗੁਰ, ਇਹ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਦਰਗਾ ਭਾਵੈ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਰ 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 ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹੋ ਹਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
रूप ते हर हर रूप समासी, समासी भाव मिल जाते हैं, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੁਗਮੈ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਖ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਛਿਨ ਭੰਗਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਸੁਖਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਤਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਤੋ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਚੋਰ, ਪੰਜ ਡਾਕੂ, ਪੰਜ ਭਿਅੰਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਭਉ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰਾ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੰਡਾਰ ਭਾਵ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੇਅੰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪੈ ਜਪੈ ਬੇ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤਪ ਤਾਪੈ, ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤਪ ਹੈ, ਤਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹ ਤਪ ਤਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿ ਤਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, 6 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਉਹ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜੱਗ ਕਰਨੇ, ਕਰਾਉਣੇ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ 6 ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 6 ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਕਰ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਕਈ 6-6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਕੀ ਕਿ ਹਰ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਪ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਿ ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹੀ ਭਗਤ ਭਲੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਭਗਤ ਭਲੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਚੁਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਤਪਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢੁਕਾਈਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵ 33 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 33 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 33 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ
कि पाठ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਲਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਜਾ, ਤਪ, ਪਾਠ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਭਲੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੈ ਆਪ ਰਾਖੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਤੂੰ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੌਣ ਭਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਦ ਪੁਰਖ, ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਅਪਰੰਪਰ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਨਿਚਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਟਲ। ਤੂੰ ਅਟਲ, ਜਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਸੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ
सोई वरतै जी, तू आपे करें सोई। जो तेनू जगत दे विच भाउंदा है ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है जो तेनू चंगा लगदा है। हे वाहिगुरु जी, तू आपे करें सोई, ते जो तू करदा है ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है। तू आपे करें सो होई, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है जो तू करदा है। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, ये पूरी सृष्टि तू आप ही तो पैदा कीती है। तुद आपे सिरज सब गोई, ते आप ही पैदा करके हे वाहिगुरु जी सब गोई तू नाश, गोई का भाव है इसनू नाश करना। तो सतगुरु जी कहते हैं तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। तू आप ही पैदा करके सृष्टि का नाश करता है। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जन। तो सतगुरु जी कहते हैं मैं दास नानक उस करतार दे गुण गा रहा है। गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जन, जिहड़ा हरेक दे दिल दी जानन वाला है, सब दे अंदर जान रहा है कि जो असीं कर रहे हाँ वो किस भावना नाल कर रहे हैं, किवें कर रहे हैं, क्यों कर। तो सतगुरु जी ने इस जो आखिरी पौड़ी है ये उसका सार आपां कह सकते हाँ कि जिवें सतगुरु जी ने पहली पौड़ी दे विच प्रभु जी दे गुण दसे सन, हुण एक बारी फिर सारे गुण दस के कि वो आदि पुरख है, अपरंपर है, करता है, अनेकों गुण सतगुरु जी ने दसे हैं। ते जेवड़ अवर न कोई, जुग जुग एको है, सदा सदा एको है, निचल है, करता है, आपे भावै सोई वरतै जी, आपे करें सो होई। फिर उन्हें सारा जगत तो पाया है, ते ओ पा के ओदा नाश भी वो करता है। ते फिर प्रेरणा की करते हैं कि जन नानक गुण गावे करते के जी, उस दे गुण गान दी सतगुरु जी एक बार फिर प्रेरणा कर रहे हैं। गल सतगुरु जी ने शुरू भी इतों ही की सी, अकाल पुरख के गुणों नाल जोड़ के उस दे गुण गाउण दी प्रेरणा तो हुण सतगुरु जी एक बारी फिर सारिया गल्लां विचों समझा के एक बारी फिर उत्थे आके ही सानू एक बारी दोबारा समझाउंदे हन कि वो अकाल पुरख दे बेअंत गुण हन, ते असीं उन्हां गुणां दे नाल ही जुड़ना है। ਉਹਦੇ गुणां नाल जब तक नहीं जुड़ते तो फिर साडा सिमरन सिमरन नहीं है। वो फिर उस चीज़ का है जिहदी सतगुरु जी ने निखेधी की है कि कर किरिया खट करम करन, तां उस कैटेगरी विच आ जाएगा जे असीं हिरदे तो मन तो उस प्रभु दे नाल गुणां नाल उसदे गुणां नूं नहीं याद कर रहे, उसदे गुणां तो प्रेरणा नहीं ले रहे, ते गुणां नूं धारण करन दा यतन नहीं कर रहे। इन्नी सेवा प्रवान करनी जी, अनेकां भुल्लां हो गईयां होणगीਆਂ, किरपा करके क्षमा करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।